गुड मॉर्निंग मित्रों। लेक्चर नंबर 12 मित्रों, लेक्चर नंबर 11 ની અંદર તમે દ્વિધ્રુવીય ચાકમાત્રાનો અભ્યાસ કરી ગયા। મિત્રો, દ્વિધ્રુવીય ચાકમાત્રામાં મેં ધ્રુવીય અણુ, અધ્રુવીય અણુ, કોની દ્વિધ્રુવીય ચાકમાત્રા म्यू शून्य होय, कोनी द्विध्रुवीय चाकमात्रा म्यू शून्य न होय एनी समझूती आपी। मित्रों, आजे आपणे एज मुद्दाना अंदर तमे ज्यारे पुस्तक जोशो त्यारे नीचे एक टेबल आप्युं हशे अने ए टेबलना अंदर केटलाय अणुओनी द्विध्रुवीय चाकमात्रा अने ए अणुना आकारनी समझूती आपी हशे। मित्रों, पहली तो थोड़ीक समझूती ये आपू कि एने अणुना प्रकारनी अंदर आवा शब्द वापर्या छे AB, AB2, AB3 अने AB4। मित्रों, पहला तो तमने आनो अर्थघटन समझावुं। ए कोना माटे शब्द वापर्यो मित्रों? ए शब्द वापर्यो मित्रों मध्यस्थ परमाणु माटे। बराबर ध्यानथी सांभळजो मित्रों, ए शब्दनो उपयोग मध्यस्थ परमाणु माटे कर्यो। मध्यस्थ परमाणु एटले तमने मैं शीखवाड़ी दीधुं के जेनी विद्युत ऋणता ओछी होय एने मध्यस्थ परमाणु तरीके ओळखवामां आवशे। ज्यारे बी नो अर्थघटन मित्रों शू थशे? तो बी नो अर्थघटन मित्रों थशे बंधकारक इलेक्ट्रॉन युग्म। मित्रों, ध्यानथी सांभळजो, बी नो अर्थ थशे बंधकारक इलेक्ट्रॉन युग्म नी संख्या। बी नो अर्थ शू करशो मित्रों? बंधकारक इलेक्ट्रॉन युग्मनी संख्या। हवे आना उपरथी तमने समझण पड़ी जशे कि एबी नो अर्थ शू थाय मित्रों। तो एबी नो अर्थ मित्रों एवो थाय। एना पहला एक मिनिट हूँ पण कही दऊं, आ बंधकारक इलेक्ट्रॉन युग्मनी संख्या कोनी जोवानी मित्रों? तो मध्यस्थ परमाणुनी। कोनी जोवानी? मध्यस्थ परमाणुनी बंधकारक इलेक्ट्रॉन युग्मनी संख्या। हवे मित्रों, एबी अणुनो प्रकार एने बताव्यो। अणुनो प्रकार लख्यो हशे एबी। तो एबी नो अर्थ शू करीशुं? एबी नो अर्थ एवो करीशुं के एवो मध्यस्थ परमाणु के जे मध्यस्थ परमाणु पासे बंधकारक इलेक्ट्रॉन युग्मनी संख्या 1 होय। एवो मध्यस्थ परमाणु के जेना पासे बंधकारक इलेक्ट्रॉन युग्मनी संख्या 1 होय। AB2 नो मतलब शू करीशुं? AB2 नो मतलब अर्थ एवो थशे के एवो मध्यस्थ परमाणु के जेना पासे बंधकारक इलेक्ट्रॉन युग्मनी संख्या 2 होय। AB3 मध्यस्थ परमाणु पासे बंधकारक इलेक्ट्रॉन युग्मनी संख्या 3 होय। AB4 मध्यस्थ परमाणु पासे बंधकारक इलेक्ट्रॉन युग्मनी संख्या 4 होय। क्लियर? हवे बराबर ध्यानथी जोजो। आ गमे ते एक उदाहरण लईने हूँ समझावुं कि आने एबी केम कीधो। मित्रों, तमे ध्यानथी सांभळजो। HCl हाइड्रोजन क्लोराइड जेना अंदर क्लोरीननी संयोजकता कक्षाना अंदर केटला इलेक्ट्रॉन मित्रों? तो 7 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन संयोजकता कक्षानो इलेक्ट्रॉन 1। अहींया एम कहेवाय कि बंधकारक इलेक्ट्रॉन युग्मनी संख्या केटली मित्रों? तो बंधकारक इलेक्ट्रॉन युग्मनी संख्या 1 ज बनी। एटले आ अणु केवा प्रकारनो गणाशे मित्रों? आ अणु AB प्रकारनो। आम तो AB1 पण कहेवाय, पण AB1 नो उल्लेख करवामां आवतो नथी। AB प्रकारनो। केवा प्रकारनो? AB प्रकारनो। आ बधाना अंदर थशे। ए ज रीते H2 ना उदाहरणमां जुओ तो H2 ना उदाहरणमां आ प्रकारनी रचना थशे।
અહીંયા પણ બંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મની સંખ્યા 1 હશે। અને મિત્રો જ્યારે અણુના આકારની વાત આવે ને તો આ બધા જ ઉદાહરણ માટે અણુનો આકાર બને રેખીય, રેખીય પ્લેન, સીધે સીધો આ રીતે જ અણુ ગોઠવાશે। ક્લિયર થઈ ગયું મિત્રો? હવે એ રીતે Ab2 હમણાં મેં કીધું એ પ્રમાણે મધ્યસ્થ પરમાણુ પાસે બંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મની સંખ્યા કેટલી હોય? તો ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ 2 હોય। કેટલા હોય? 2 હોય। એવા અણુઓ H2O, H2S, CO2। ક્લિયર? હવે જોજો, આપણે H2O ના ઉદાહરણથી જોઈએ। આ ઓક્સિજન, આ હાઇડ્રોજન। હવે તમે જાણો છો કે ઓક્સિજનની સંયોજકતા કક્ષાના 6 ઇલેક્ટ્રોન આ રીતે મેં બતાવી દીધા અને આ હાઇડ્રોજનના ઇલેક્ટ્રોન બતાવ્યા। તો બંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મો કેટલા થયા મિત્રો? તો બંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ થયા 2। મધ્યસ્થ પરમાણુ કોણ? તો મધ્યસ્થ પરમાણુ અહીંયા ઓક્સિજનને ગણજો। કોને ગણજો? ઓક્સિજનને। આવા મધ્યસ્થ પરમાણુ પાસે બંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મની સંખ્યા કેટલી? તો 2। અને Ab2 સેમ H2S પણ એ જ રીતની રચના થશે। H2S ની રચના પણ આ પ્રકારની થશે। મિત્રો આ બે પ્રકારનો આકાર, આ બે પ્રકારના આકારને કોણીય, કોણીય આ રીતની જુઓ મિત્રો, કોણીય, બેન્ડ અથવા વળેલો આવા શબ્દોથી ઓળખવામાં આવશે। કોણીય, બેન્ડ અથવા વળેલો। મિત્રો હંમેશા યાદ રાખો, મેક્સિમમ તમારે જરૂરિયાત પડશે H2O ના અણુના આકારની। તો H2O ના અણુનો આકાર કેવો હશે? તો H2O ના અણુનો આકાર હશે કોણીય, બેન્ડ અથવા વળેલો। આવા શબ્દોનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે। કોણીય, બેન્ડ અથવા વળેલો આ શબ્દો બોલશો બધા ચાલે। પણ મિત્રો જ્યારે CO2 ની વાત આવશે તો તમે ભણી ગયા છો કે CO2 ના અંદર આ રીતની રચના થશે। તો CO2 ના અણુનો આકાર કેવો બને? તો અણુનો આકાર બનશે રેખીય। કેવો આકાર બને? રેખીય। ક્લિયર થઈ ગયું? Ab3 મધ્યસ્થ પરમાણુ પાસે બંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મની સંખ્યા કેટલી હોય? 3। ચલો કાલે જ મિત્રો ઉદાહરણ જોયું, કાલે જ તમે શીખી ગયા NH3। બોલો ક્લિયર? નાઇટ્રોજનના 5 ઇલેક્ટ્રોન બતાવી દીધા, આ દરેક હાઇડ્રોજનનો તમે જોઈ શકો છો 1, 2 અને 3 બંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મની સંખ્યા કેટલી થઈ? 1, 2 અને 3 આવી ગયો Ab3, NH3, NF3, BF3 ની રચના કરો પણ એ રીતે થાય। એ જ રીતે બોરોનની રચના પણ આ રીતની થશે BF3। જોઈ લો તમે, બોરોનની 3 ઇલેક્ટ્રોન આવી ગયા। આ ફ્લોરિનના ઇલેક્ટ્રોન મૂકી દઉં છું, 7 ઇલેક્ટ્રોન મૂકતો નથી। બંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મની સંખ્યા કેટલી? 3। કેટલી કહેવાય છે મિત્રો? 3। આ બધા જે આકાર બનશે ને એ બધા આકારને ત્રિકોણીય પિરામિડલ તરીકે ઓળખવામાં આવશે। કેવા કહેવામાં આવશે? ત્રિકોણીય પિરામિડલ। હજુ તો શીખીશું, એ અત્યારે હાલ એની જરૂરિયાત નથી। એ અણુના આકારને કહેવાય મિત્રો ત્રિકોણીય પિરામિડલ। કેવા ગણાશે? ત્રિકોણીય પિરામિડલ। હવે આવ્યો Ab4 મધ્યસ્થ પરમાણુ પાસે બંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મની સંખ્યા કેટલી? 4। તો તમે શીખી ગયા એ જ ઉદાહરણ CH4 ચતુષ્ફલકીય, સમચતુષ્ફલકીય આકાર। જોઈ લો મિત્રો, એક ઉદાહરણ લઈશ એટલે સમજણ પડી જશે। આ હાઇડ્રોજનના મૂકી દીધા, કાર્બનના 4, 1, 2, 3 અને 4 બંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ આકાર બન્યો। આ આકારને કહેવાશે સમચતુષ્ફલકીય આકાર। કેવો કહેવાશે? સમચતુષ્ફલકીય। આ બધાના સમચતુષ્ફલકીય આકાર હોય। ક્લિયર થઈ ગયું? વસ્તુની સમજણ પડી ગઈ હશે કે આ 4 રચના આ રીતે બને। હવે મહત્વની વાત એક આવી મિત્રો, જે હું તમને હવે સમજૂતી આપું કે મિત્રો તમે જોઈ શકો છો આ 4 ઉદાહરણના અંદર, બરાબર ધ્યાનથી સાંભળજો, આ 4 ઉદાહરણના અંદર શું થશે? મને એક જવાબ આપો।
આ 4 ઉદાહરણો જે દેખાય છે ઉપરના 4, એ અણુ તમે ધ્રુવીય કહેશો કે અધ્રુવીય? મને જવાબ આપો. તો મિત્રો આ 4 અણુઓ જે મેં બતાવ્યા છે છગડીયા કૌંસથી, એ બધા ધ્રુવીય ગણાશે. કેવા ગણાશે? ધ્રુવીય. અને મેં તમને સમજણ આપેલી હતી મિત્રો કે સૌથી મહત્વની બાબત કે જ્યારે તમે આ રચના જુઓ ને ત્યારે જોઈ શકો છો કે અહીંયા ફ્લોરિનની, અહીંયા ક્લોરિનની, અહીંયા બ્રોમિનની અને આયોડિનની વિદ્યુત ઋણતા વધુ હશે. વિદ્યુત ઋણતા કેવી હશે? વધુ હશે. એટલે કે ધ્રુવીયતાનો ગુણધર્મ તમને જોવા મળી. કયો ગુણધર્મ? ધ્રુવીયતા ઉદ્ભવે. એટલે ધ્રુવીયતા ક્યારે ઉદ્ભવે? તો તમે શીખી ગયા છો કે ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ હાઇડ્રોજન અને ફ્લોરિન વચ્ચે બંધ રચાશે ત્યારે ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ કોની તરફ વધુ આકર્ષાયેલું રહેશે? ફ્લોરિન તરફ. ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ વધુ કોની તરફ આકર્ષાયેલું રહેશે? ફ્લોરિન તરફ. અને ફ્લોરિન તરફ મતલબ બધી જ ધ્રુવીયતા ફ્લોરિન તરફ કેન્દ્રિત થશે. એટલે અણુ કેવો બને? ધ્રુવીય. અને મિત્રો મેં તમને શીખવાડ્યું ધ્રુવીય અણુ હોય તો એની મ્યુ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 હોય. મ્યુ એટલે દ્વિધ્રુવીય ચાકમાત્રા, એની દ્વિધ્રુવીય ચાકમાત્રા ક્યારે પણ શૂન્ય હશે નહીં. પણ છેલ્લું ઉદાહરણ જુઓ. કયું? તો H2. મિત્રો H2ના ઉદાહરણના અંદર અણુ કેવો બનશે? તો અધ્રુવીય. કેમ? તો મેં તમને શીખવાડી દીધેલું, બે સમાન પરમાણુ વચ્ચે બંધ રચાશે અને બે સમાન પરમાણુ વચ્ચે બંધ રચાય ત્યારે ધ્રુવીયતા ઉદ્ભવે નહીં. એની દ્વિધ્રુવીય ચાકમાત્રા મ્યુ એ હંમેશા કેવી હોય? શૂન્ય જ હોય. કેવી હોય? શૂન્ય. હવે આગળ ઉદાહરણ. મિત્રો આ બંને અણુની વાત કરો તો આ બંને અણુની દ્વિધ્રુવીય ચાકમાત્રા મ્યુ ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 હોય, શૂન્ય ન હોય. કેમ ન હોય? તો હોશિયાર વિદ્યાર્થીઓને ખબર પડી જશે. ગઈકાલે મેં શીખવાડ્યું હતું લેક્ચરમાં કે મધ્યસ્થ પરમાણુ પાસે અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ હોય. હવે તમારે તૈયારી કરવાની. મધ્યસ્થ પરમાણુ પાસે અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ હોય તો એની દ્વિધ્રુવીય ચાકમાત્રા મ્યુ ક્યારે પણ શૂન્ય હોય નહીં. પોઈન્ટ નોંધ કરાવેલો છે મિત્રો મેં કે મધ્યસ્થ પરમાણુ પાસે અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ હોય તો એની દ્વિધ્રુવીય ચાકમાત્રા ક્યારે પણ શૂન્ય હોય નહીં. ક્લિયર થઈ ગયું મિત્રો? ઓકે. હવે CO2 ની વાત આવી તો મિત્રો CO2 આપણે ગઈકાલે જ શીખી ગયા છીએ. CO2 ની રચના આ રીતની થશે. એટલે કે શું કહેવાશે મિત્રો? કાર્બનથી ઓક્સિજન તરફ અને કાર્બનથી ઓક્સિજન તરફ ધ્રુવીયતા નિર્માણ પામશે. રાઈટ ને મિત્રો? લેસ ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી ટુ મોર ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી. ઓછી વિદ્યુત ઋણતાથી વધુ વિદ્યુત ઋણતા તરફ હોય. પણ તમે જોઈ શકો છો કે મધ્યસ્થ પરમાણુની બંને બાજુ પરમાણુઓ કેવા? તો સમાન. બીજું ધ્રુવીયતા બંનેની વિરુદ્ધ દિશામાં અને સમાન હોય એટલે આવા સંજોગોમાં મ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું ગણાશે? 0. બીજું તમે જોશો તો અહીંયા મધ્યસ્થ પરમાણુ પાસે એક પણ અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ રહેશે નહીં. કાર્બનના 4 ઇલેક્ટ્રોન તો 4 ઇલેક્ટ્રોન બંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મમાં વપરાઈ ગયા, બંધ બનવામાં વપરાઈ ગયા. એટલે એની મ્યુ કેવી હોય? 0. ચલો મિત્રો આ બંને માટે સેમ રચના મેં દોરેલી છે. અહીંયા સ્પષ્ટ શબ્દોમાં દેખાય છે મિત્રો. મધ્યસ્થ પરમાણુ પાસે અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ રહેલું છે. સાચું? મધ્યસ્થ પરમાણુ પાસે અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ રહેલું હોય તો આ બંનેની દ્વિધ્રુવીય ચાકમાત્રા ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0. મ્યુ ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0, શૂન્ય હોય નહીં. પણ સૌથી મહત્વની વાત આ બંને ઉદાહરણના અંદર યાદ કરો તમે
ગઈકાલે શીખી ગયા કે કોની દ્વિધ્રુવીય ચાકમાત્રા વધુ હતી? યાદ કરો મિત્રો, કોની દ્વિધ્રુવીય ચાકમાત્રા સૌથી વધુ હતી? તો સૌથી વધુ દ્વિધ્રુવીય ચાકમાત્રા NH3ની હતી. NF3ની ઓછી હતી. શા માટે ઓછી હતી? તો બંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ નાઇટ્રોજન તરફ એટલે કે ઉપરની તરફ રહેશે, જ્યારે બાકીની જે ફ્લોરિનની હતી એ નાઇટ્રોજનથી ફ્લોરિન તરફ રહેશે. ધ્રુવીયતા થોડાક અંશે નાઇટ્રોજનના અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ તરફ હશે, બાકીની નાઇટ્રોજનથી ફ્લોરિન તરફ હશે. ધ્રુવીયતા થોડીક વહેંચાશે વિરુદ્ધ દિશામાં, એટલે દ્વિધ્રુવીય ચાકમાત્રા ઓછી થશે. NH3માં તો બધી જ નાઇટ્રોજન તરફ કેન્દ્રિત થતી હતી, કારણ કે હાઇડ્રોજન કરતાં નાઇટ્રોજનની વિદ્યુત ઋણતા વધુ, એટલે બધી જ કેન્દ્રિત દ્વિધ્રુવીય ચાકમાત્રા ધ્રુવીયતા નાઇટ્રોજન તરફ કેન્દ્રિત થતી હતી, જેને પરિણામે NH3ની દ્વિધ્રુવીય ચાકમાત્રા મ્યુનું મૂલ્ય વધુ હતું. BF3ની દ્વિધ્રુવીય ચાકમાત્રા ઇઝીલી ખબર પડી જશે. અણુનો આકાર દોરેલો છે મિત્રો, જોઈ લો. એક પણ અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ નથી. તો આવા સંજોગોમાં BF3ની મ્યુ કેટલી બને? 0. ક્લિયર? આ 4 ઉદાહરણો તમે જોશો ઉપરના, 1 2 3 ઉદાહરણ, તો એ 3 ઉદાહરણના અંદર મધ્યસ્થ પરમાણુ કાર્બન પાસે એક પણ અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ રહેશે નહીં. આવા સંજોગોમાં એની દ્વિધ્રુવીય ચાકમાત્રા મ્યુ કેવી હશે? 0 હશે. પણ મિત્રો અહીંયા જુઓ, મધ્યસ્થ પરમાણુની આસપાસ સમાન પરમાણુ નથી. કેમ? તો એક કાર્બન સાથે એક હાઇડ્રોજન ગોઠવાયો અને 3 ક્લોરીન પરમાણુ ગોઠવાયા. 3 ક્લોરીન પરમાણુ. અહીં વિદ્યુત ઋણતા ક્લોરીન તરફ હશે, અહીં કાર્બન તરફ હશે. એટલે અહીં એમ કહી શકાય કે આમ ઉપરની તરફ જશે અને નીચે ક્લોરીન તરફ આવશે. એટલે આની દ્વિધ્રુવીય ચાકમાત્રા 0 થશે નહીં. સમાન પરમાણુ નથી. બસ આટલું જ યાદ રાખો. મધ્યસ્થ પરમાણુની આસપાસ સમાન પરમાણુ ન હોય તો એની દ્વિધ્રુવીય ચાકમાત્રા 0 પણ ન થાય. ક્લિયર? મુદ્દાની સમજણ પડી ગઈ હશે મિત્રો. સ્ક્રીનશોટ લેવો હોય તો લઈ શકો છો. હવે બહુ અગત્યની મોસ્ટ IMP થિયરી તરફ જઈએ છીએ. ફજાન્સ રૂલ્સ, ફજાનનો નિયમ. સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. ચલો મિત્રો, આગળના પોઈન્ટ્સ પર જઈશું. સૌથી મહત્વનો પોઈન્ટ્સ અને સારી થિયરી ગણીએ તો ફજાન્સ રૂલ્સ, ફજાનનો નિયમ. મિત્રો ધ્યાનથી સમજજો. આના અંદર તમારા પુસ્તક કરતાં પણ વધારે કોન્સેપ્ટ બેઝ મુદ્દાઓ હું તમને શીખવાડી રહ્યો છું, જે નીટ અને જીની એક્ઝામમાં પણ તમને કામ આવશે મિત્રો. એટલે આની થિયરીની સંદર્ભના બદલે કોન્સેપ્ટ બેઝ વસ્તુને વધારે સમજો. લેટ સ્ટાર્ટ રૂલ્સ ઓફ ફજાન્સ. ચલો મિત્રો, હવે ફજાન્સ રૂલ્સ શું કહે છે મિત્રો? ધ્યાનથી સાંભળજો. સહસંયોજક બંધને આંશિક આયનીય લાક્ષણિકતા હોય છે. મિત્રો 1-2 લેક્ચર પહેલાં મેં તમને કહેલું કે કોઈ પણ આયનીય બંધ રચાય અથવા કોઈ પણ સહસંયોજક બંધ રચાય તો રચાયેલો આયનીય બંધ 100% આયનીય હોતો નથી, કે રચાયેલો સહસંયોજક બંધ 100% સહસંયોજક બંધ હોતો નથી. મિત્રો ફજાન્સનો રૂલ શું કહેવા માંગતો હોય છે? ફજાન્સનો રૂલ શોર્ટમાં એટલું જ કહે છે મિત્રો કે સહસંયોજક બંધની રચના થઈ હોય તો એ સહસંયોજક બંધની રચનામાં થોડાક અંશે, મહદ અંશે આયનીય બંધ બનવાની લાક્ષણિકતા રહેલી હોય છે.
એમ આયનીય બંધમાં મહદઅંશે સહસંયોજક બંધની લાક્ષણિકતા રહેલી હોય છે. બસ આને મિત્રો ફજાન્સનો રૂલ્સ તરીકે ઓળખવામાં આવશે. એટલે કે ફજાન્સ નામના વૈજ્ઞાનિકે એવી રજૂઆત કરેલી કે આયનીય બંધને સહસંયોજક લાક્ષણિકતા હોય એમ સહસંયોજક બંધને આયનીય લાક્ષણિકતા રહેલી હોય છે. મિત્રો કેવી રીતે એને સમજીએ. પહેલી વસ્તુ બરાબર ધ્યાનથી સમજજો. ધન આયનનું નાનું કદ, વાક્યને બહુ મહત્વ આપજો. ધન આયનનું નાનું કદ હોય અને ઋણ આયનનું મોટું કદ હોય તો આયનીય બંધમાં સહસંયોજક લાક્ષણિકતા વધુ હોય છે. હવે મિત્રો તમે જાણો છો કે જ્યારે કોઈ પણ પરમાણુ ઇલેક્ટ્રોન લોસ કરે, લોસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે, ત્યારે ધન આયનની રચના કરે, કેટાયન બનાવે. જ્યારે કોઈ પરમાણુ ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકારે ત્યારે ઋણ આયન એનાયન બનાવે. ઘણા બધા જે હોશિયાર વિદ્યાર્થી મિત્રો હશે એમને પણ ખબર પડી ગઈ હશે કે મિત્રો ધન આયન હંમેશા એના જનક પરમાણુ કરતાં કદમાં નાનો હોય, ઋણ આયન એના જનક પરમાણુ કરતાં કદમાં મોટો હોય. માટે મેં એ રચના પણ સંદર્ભમાં જોઈ શકો છો. અહીંયા જે મેં બતાવ્યો છે મિત્રો એ ધન આયન બતાવ્યો, કેટાયન. અહીં જે રચના મેં કરી એ ઋણ આયનની કરી. હવે તમે જોઈ શકો છો કે રચના જે મેં દોરીને એ આ મુદ્દાના લખાણના સંદર્ભમાં દોરી કે ધન આયનનું કદ નાનું હોય, સ્મોલેસ્ટ સાઇઝ ઓફ કેટાયન. ધન આયનનું કદ નાનું હોય અને ઋણ આયનનું કદ મોટું હોય, બિગેસ્ટ સાઇઝ ઓફ એનાયન. ઋણ આયનનું કદ મોટું હોય ત્યારે આયનીય બંધમાં સહસંયોજક લાક્ષણિકતા વધુ હોય. હવે મિત્રો સમજો કે ધન આયન અને ઋણ આયનનું નિર્માણ થાય. ધન આયન અને ઋણ આયનનું જ્યારે નિર્માણ થાય ત્યારે તમે જાણો છો કે ધન આયન અને ઋણ આયન પરસ્પર વિરુદ્ધ વીજભાર ધરાવતા આયનો બનશે અને પરસ્પર વિરુદ્ધ વીજભાર ધરાવતા આયનો વચ્ચે એટ્રેક્શન થશે, આકર્ષણ થશે. અને આકર્ષણ થાય તો તમે જાણો છો કે આકર્ષણથી આયોનિક બોન્ડની રચના થાય, અર્થાત આયનીય બંધનું નિર્માણ થાય. સ્વાભાવિક. પરંતુ ફજાન્સ રૂલ્સ એવું પણ કહેવા માંગતો હોય છે મિત્રો કે અહીંયા આયનીય બંધની સાથે સાથે કોવેલેન્ટ નેચર એટલે કે કેરેક્ટર અથવા નેચર, કોવેલેન્ટ નેચર સહસંયોજક સ્વભાવ, સહસંયોજક લાક્ષણિકતા. કેરેક્ટર શબ્દ પણ વાપરી શકાય છે. કેરેક્ટર, કોવેલેન્ટ કેરેક્ટર પણ જોવા મળશે. હવે કેવી રીતે? બરાબર ધ્યાનથી સમજજો. ધન આયન અને ઋણ આયનનું નિર્માણ થાય તો રચાતો બંધ હંમેશા આયનીય હોવો જોઈએ. પણ ફજાન્સ નામના વૈજ્ઞાનિકે એવું સૂચન કર્યું કે અહીં આયનીય બંધ સિવાય સહસંયોજક બંધ બનવાની લાક્ષણિકતા પણ રહેલી હોય છે. કોવેલેન્ટ કેરેક્ટર પણ જોવા મળશે. કેવી રીતે? તો મિત્રો એનું સમજીએ કેવી રીતે શક્ય બનશે. પહેલી વાત મિત્રો, ઋણ આયન એની જે વેલેન્સી ઓર્બિટ હશે એ વેલેન્સી ઓર્બિટ પર આ રીતે ઇલેક્ટ્રોન પાસ થતા હશે. એની વેલેન્સી ઓર્બિટ પર આ રીતે ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવાયેલા હશે. મિત્રો તમે જાણો છો કે જ્યારે ઋણ આયન નિર્માણ થાય ત્યારે એના પાસે ઋણ વીજભાર વધુ હોય, ઋણ ભારીય ડેન્સિટી વધુ હોય. જેને પરિણામે શું થશે કે જ્યારે આવું ઋણ આયન ધન આયનની નજીક જશે ને ત્યારે ધન આયન આવા ઇલેક્ટ્રોનને પોતાની તરફ ખેંચશે, આકર્ષશે. ઋણ આયન કદમાં મોટો હશે, એની ઇલેક્ટ્રોનીય ભાર ઘનતા વધુ હશે. જ્યારે ધન આયનની નજીક જશે ને
એટલે ધન આયન આવા ઇલેક્ટ્રોનને પોતાની તરફ આકર્ષશે, જેને પરિણામે મિત્રો આખી રચના શું થશે? આખી રચના આ જે ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવાયા હતા ને એની કક્ષાના અંદર એ સહેજ એનો શેપ, એનો જે આકાર હશે ને એ બદલતો જશે. એ આકાર આમ બદલશે કેવો? એના જે ઋણ આયનના ઇલેક્ટ્રોનીય વાદળો હશે ને એ ઋણ આયનના ઇલેક્ટ્રોનીય વાદળો ધન આયન તરફ ખેંચાશે. જોજો મિત્રો, આ ઘટના જેને ધ્રુવીભવન તરીકે ઓળખાય, પોલારાઇઝેશન ઘટના બને. પોલરાઇઝેશન શું કહેવાય છે ને મિત્રો? પોલેરાઇઝેશન ઘટના તરીકે ઓળખાશે. ધ્રુવીભવન એટલે કે ઇલેક્ટ્રોનીય ક્લાઉડ, ઇલેક્ટ્રોનીય વાદળ ધન આયન તરફ આકર્ષાશે. શું થશે? ધન આયન તરફ ઇલેક્ટ્રોનીય વાદળ ખસી આવશે. એટલે એનો જે શેપ હશે એ શેપ પણ થોડોક આકાર પણ બદલાઈ જશે. આ ઘટના કે જે મેં તમને ગઈકાલે સમજાવી હતી એ ઘટના કયા નામે ઓળખાશે? ધ્રુવીભવન, પોલરાઇઝેશન તરીકે ઓળખાશે. આવી પોલરાઇઝેશનની ઘટના થશે. એ સમયે તમને શું લાગશે કે જ્યાં ઇલેક્ટ્રોન હશે ને, ઇલેક્ટ્રોન એ ધન આયનના ઇલેક્ટ્રોન સાથે શેરિંગ કરશે, ભાગીદારી કરશે એવું દેખાશે. નજીક આવે એટલે શાના માટે પ્રયત્ન કરશે? ભાગીદારી માટે. એટલે શું થશે કે અહીંયા આયનીય બંધ તો બનવાની રચના હતી, સાથે સાથે જ્યારે ઇલેક્ટ્રોનીય વાદળ ધન આયન તરફ ખેંચાશે ત્યારે ઇલેક્ટ્રોનીય વાદળ ધન આયન તરફ ખેંચાવાના પરિણામે બંનેના ઇલેક્ટ્રોન નજીક આવશે. અને બંનેના ઇલેક્ટ્રોન જ્યારે નજીક આવશે ત્યારે ઇલેક્ટ્રોન શેરિંગની ઘટના બનશે. ઇલેક્ટ્રોન શેરિંગ એટલે ભાગીદારીની ઘટના. અને આવી ભાગીદારીની ઘટના બને તો તરત જ બોન્ડ આયોનિકમાંથી કોવેલેન્ટ બની જાય, સહસંયોજક બંધ બની જાય. એટલે એમ કહી શકાય છે મિત્રો કે અહીં ધ્રુવીભવનની ઘટનાને કારણે, પોલરાઇઝેશન ઘટનાને કારણે અહીં સહસંયોજક બંધની લાક્ષણિકતા વધુ જોવા મળશે. મતલબ એનો વધુ એટલે એનો મતલબ શું? વધુનો અર્થઘટન એવું ન કરતા, મતલબ આયનીય બંધની સાથે સાથે સહસંયોજક બંધની લાક્ષણિકતા પણ જોવા મળશે. હવે મિત્રો સૌથી મહત્વની વાત જોજો, ધન આયનનું નાનું કદ અને ઋણ આયનનું મોટું કદ હોય તો આયનીય બંધમાં સહસંયોજક લાક્ષણિકતા વધુ હોય. હવે મિત્રો હું ઉદાહરણ મૂકું છું, બરાબર ધ્યાનથી જોજો. LiCl, NaCl, KCl, RbCl અને CSCl. એક્ઝેક્ટલી બરાબર સમજો. LiCl, NaCl, KCl, RbCl અને સીઝિયમ ક્લોરાઇડ CSCl. મેં અહીંયા આ સંયોજનો મૂક્યા મિત્રો. જોજો કોન્સેપ્ટ ક્યાંથી ક્યાં લઈ જાય છે, સમજવા જેવી છે મિત્રો બાબત કે આ બધા જ કોન્સેપ્ટ ક્યાંથી ક્યાં લઈ જશે. મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે આ દરેક ઉદાહરણની અંદર ઋણ આયન એક જ સમાન જોવા મળી રહ્યો છે મિત્રો. ઋણ આયનનું કદ શરૂઆતથી જ નિશ્ચિત થઈ ગયું, દરેકનો ઋણ આયન એક સમાન. પણ મિત્રો જુઓ, દરેકના ધન આયનની રચના જુઓ તો દરેકનો ધન આયન જુદો જુદો, ભલે એક જ સમૂહના રહ્યા, એની વેલેન્સી પણ એક જ સરખી રહી, પણ ધન આયનનું કદ જુદું જુદું. હવે મને તમે જ જવાબ આપો, લિથિયમ, સોડિયમ, પોટેશિયમ, રૂબિડિયમ અને સીઝિયમ, આ બધાના લિથિયમ પ્લસ આયન, સોડિયમ પ્લસ આયન, પોટેશિયમ પ્લસ આયન, રૂબિડિયમ પ્લસ આયન અને સીઝિયમ પ્લસ આયન. તમે ભલે મેં આમ લખ્યું પણ તમે ગ્રુપમાં ક્યાં જાઓ છો? ટોપ ટુ ડાઉન જાઓ છો, ઉપરથી નીચે આવો છો. તમે ભણી ગયા છો, શીખી ગયા છો કે જ્યારે સમૂહના અંદર ઉપરથી નીચે આવીએ ને એમ એની ત્રિજ્યા વધતી જાય, એનું કદ વધતું જાય. તો સ્વાભાવિક રીતે તમે કહી શકો કે લિથિયમના ધન આયન કરતાં સોડિયમના ધન આયનનું કદ વધુ, સોડિયમ કરતાં પોટેશિયમના ધન આયનનું કદ વધુ, પોટેશિયમ કરતાં રૂબિડિયમના ધન આયનનું કદ વધુ અને રૂબિડિયમ કરતાં સીઝિયમના ધન આયનનું કદ વધુ.
કદના સંદર્ભે વધતું જાય છે. પણ મિત્રો હું તમને એક પ્રશ્ન અહીંયા એવો કરી રહ્યો છું કે જે મેં ઉદાહરણ અહીંયા જે મેં મૂક્યા એ ઉદાહરણના અંદર સહસંયોજક લાક્ષણિકતા નો સાચો ક્રમ શું આવે? આ ઉદાહરણો માટે સહસંયોજક લાક્ષણિકતાનો ક્રમ શું આવે? તો મિત્રો ધ્યાનથી સાંભળો. ચેપ્ટર નંબર 3 ક્લાસિફિકેશન ઓફ એલિમેન્ટ્સ. જો એ ચેપ્ટરના સંદર્ભમાં જોઈએ તો મિત્રો મેં તમને શીખવાડેલું હતું, યાદ કરો કે ગ્રુપના અંદર ટોપ ટુ ડાઉન આવો છો, ઉપરથી નીચે આવો છો, એમ સહસંયોજક બંધની લાક્ષણિકતા ઘટતી જાય, આયનીય બંધની લાક્ષણિકતા વધે. મેં તમને એવું પણ શીખવાડ્યું કે કોઈ પણ સમૂહમાં ઉપરથી નીચે આવશો ને ત્યારે સહસંયોજક બંધનો સ્વભાવ, સહસંયોજક સંયોજનનો સ્વભાવ નીચે જતા ઘટે, આયનીય સ્વભાવ વધે, આયોનિક કેરેક્ટર, આયોનિક નેચર વધતું જાય. તો સ્વાભાવિક તમે ચેપ્ટર નંબર 3ના સંદર્ભમાં જશો ને તો તમે એમ જ કહેશો કે સાહેબ સહસંયોજક સંયોજકતાનો સાચો ક્રમ આ પ્રકારે આવશે. તદ્દન કહેશો મિત્રો આ પ્રકારે. પણ જ્યારે હું મારા ચેપ્ટર 4ની વાત કરું છું અને એમાં પણ પરમ મિત્ર ફજાન્સની વાત કરું છું ત્યારે એક જ બાબત યાદ રાખજો, જેમ ધન આયનનું કદ નાનું થતું જાય, પોઈન્ટ્સ નોંધ કરજો, પોઈન્ટ્સ નોંધ કરો, જલ્દી જલ્દી પોઈન્ટ્સ નોંધ કરશો કે જેમ ધન આયનનું કદ નાનું થતું જાય, જેમ ધન આયનનું કદ નાનું થતું જાય એમ સહસંયોજક લાક્ષણિકતા વધતી જાય, એમ સહસંયોજક લાક્ષણિકતા વધતી જાય. મિત્રો જે મેં આ ઉદાહરણ મૂક્યા સંયોજનોના, બધા જ સંયોજનોના ઉદાહરણમાં સૌથી મેક્સિમમ નેચર કોવેલેન્ટ કેરેક્ટર હોય તો એ માત્ર ને માત્ર લિથિયમ ક્લોરાઇડનું. કોનું હશે? લિથિયમ ક્લોરાઇડનું કોવેલેન્ટ નેચર સૌથી વધુ હશે, કોવેલેન્ટ કેરેક્ટર સૌથી વધુ હશે. કેમ? તો આ બધા જ ઉદાહરણમાં જો સૌથી નાનામાં નાનું ધન આયન હોય તો એ લિથિયમ. ધન આયન જેટલો કદમાં નાનો હશે એટલી સહસંયોજક લાક્ષણિકતા વધતી જશે. મિત્રો આટલો જ પોઈન્ટ નોંધ કરી દો, આ પોઈન્ટ ખાસ નોંધ કરી દો, સ્ક્રીનશોટ લઈ લો મિત્રો. આ તો બહુ અગત્યનો નીટ કોન્સેપ્ટ આવ્યો. નોંધ થઈ ગઈ? કોઈ એવો સારો પોઈન્ટ હશે તો હું તમને કહેતો જઈશ, ચિંતા કરશો નહીં. ચલો ક્લિયર? સ્ક્રીનશોટ લેવાઈ ગયો, લખી ગયો. એક બીજું ઉદાહરણ મિત્રો હું અહીંયા મૂકું છું. NaCl, NaBr અને NaI. આ પણ પોઈન્ટ્સ ખૂબ મહત્વનો. NaCl, NaBr અને NaI. મિત્રો સ્ક્રીન ઉપર દેખાઈ રહ્યું છે નીચે? ઓકે, દેખાઈ રહ્યું છે, વાંધો નહીં. મિત્રો તમે આ 3 ઉદાહરણની અંદર જોઈ શકો છો કે ધન આયન 3 ઉદાહરણમાં એક સરખો, ઋણ આયન જુદો જુદો. ત્યારે આવા સંજોગોમાં શું કરશો? તો આવા સંજોગોમાં એનથી વિરુદ્ધ જતું રહેવાનું. જેમ ઋણ આયનનું કદ વધતું જાય, જેમ ઋણ આયનનું, પોઈન્ટ્સ નોટ કરજો મિત્રો, પહેલા નોટ્સ કરો. જેમ ઋણ આયનનું કદ વધતું જાય એમ સહસંયોજક લાક્ષણિકતા વધતી જાય, એમ સહસંયોજક લાક્ષણિકતા વધતી જાય. મિત્રો યાદ રાખો, તમને આપેલા સંયોજનમાં ધન આયન એક સમાન હોય
પરંતુ ઋણ આયન જ્યારે જુદો જુદો હશે ત્યારે તમારે એક જ બાબત ધ્યાન રાખવાની. કઈ બાબત? કે ઋણ આયનનું કદ, સાઇઝ ઓફ એનાયન બિગેસ્ટ મોટી થતી જાય, એમ કોવેલેન્ટ કેરેક્ટર પણ વધતું જાય. એમ કોવેલેન્ટ કેરેક્ટર શું થતું જશે? વધતું જશે. સી એટલે કોવેલેન્ટ કેરેક્ટર, સહસંયોજક લાક્ષણિકતા વધે. સહસંયોજક લાક્ષણિકતા વધે. મિત્રો લખવું હોય તો લખી દો, ત્યાર પછી પોઈન્ટ નંબર 2 ની ચર્ચા કરીએ. બહુ સારું છે મિત્રો, ધીમે ધીમે શીખતા જાઓ. ક્લિયર મિત્રો? એક સાઈડની અંદર જ્યારે તમે લખી રહ્યા છો, રફકામ કરી રહ્યા છો મિત્રો, તો એક ધ્રુવીભવનની વ્યાખ્યા હું લખાવું, એ લખજો. ધ્રુવીભવન લખજો મિત્રો. ધન આયન પોતાની તરફ ઇલેક્ટ્રોનીય ભારને ખેંચીને ઋણ આયનને ધ્રુવીભૂત કરે છે. આ ઘટનાને ધ્રુવીભવન કહે છે. આ ઘટનાને ધ્રુવીભવન કહે છે. જેને પરિણામે, લખજો મિત્રો, જેને પરિણામે બંને વચ્ચે ઇલેક્ટ્રોનીય ભાર વધે છે. ઇલેક્ટ્રોનીય ભાર વધે છે. ક્લિયર મિત્રો? ચલો સરસ. હવે બીજા મુદ્દાની વાત કરીએ. સારો નિયમ છે મિત્રો, સરસ વસ્તુ શીખવાડી રહે છે આ ચેપ્ટર્સ મને પણ ખૂબ ગમે છે મિત્રો. ખરેખર કેમિસ્ટ્રીના અંદર પ્રકરણ નંબર 3 અને પ્રકરણ નંબર 4 ને ખરેખર જો તમે એક સ્વાદિષ્ટ ખોરાકની જેમ પચાવી શકો ને મિત્રો, તો આ ચેપ્ટર ખૂબ ઈઝી. બીજું મિત્રો, તમને દરેકે દરેક સરે કેમિસ્ટ્રીના કહ્યું હશે લેક્ચરની અંદર કે પ્રકરણ નંબર 3 અને પ્રકરણ નંબર 4 નીટ અને જીના કોન્સેપ્ટ માટે ખૂબ અગત્યનું. હું પણ કહી રહ્યો છું મિત્રો, મારી વાતને પણ સ્વીકારજો અને આને તૈયાર કરજો. ડોન્ટ વરી, ચિંતા કરશો નહીં. જ્યારે પણ સ્કૂલ ઓપન થશે, તમે આવશો ત્યારે તમારી દરેકે દરેક મુશ્કેલીનું સોલ્યુશન પણ થઈ જશે. તમારા પાસે જે પણ ક્વેરી ભેગી થઈ હોય એને પણ સોલ્યુશન કરવા માટે લાવી શકો છો મિત્રો. ઓકે, ચલો હવે એની બીજી વાત કરીએ. બીજો એનો પોઈન્ટ્સ, જેમ ધન આયન પર ભાર, મિત્રો એને શબ્દ લખ્યો છે ભાર. ભારનો મતલબ કરવાનો અંગ્રેજી શબ્દ ચાર્જ, જે વીજભાર આપણે કહીએ છીએ. હા, જેમ ધન આયન પર ભાર વધે તેમ સહસંયોજક લાક્ષણિકતા વધે. જેમ ધન આયન પર ભાર ચાર્જ વધે તેમ સહસંયોજક લાક્ષણિકતા વધે. મિત્રો હવે વાત આવી ચાર્જની. ચાર્જ એની સંયોજકતા, એનો ભાર. મિત્રો જ્યારે ભારની વાત આવે ને ત્યારે તમે જાણો છો કે એક જ ગ્રુપમાં જાઓ છો તો એની સંયોજકતા સમાન જ રહે. જ્યારે સંયોજકતા ચેન્જ કરવી હોય તો ક્યાં જવું પડે? પિરિયડમાં, આવર્તમાં જવું પડે. હવે આવર્તમાં જવા માટે હું એક બેસ્ટ ઉદાહરણ આપી રહ્યો છું મિત્રો તમને, NaCl.
બીજું ઉદાહરણ અહીં લખી રહ્યો છું MgCl2, ત્રીજું ઉદાહરણ લખી રહ્યો છું મિત્રો AlCl3 અને ચોથું ઉદાહરણ લખી રહ્યો છું મિત્રો SiCl4 સિલિકોન ટેટ્રાક્લોરાઇડ. ઓકે, લખ્યું હશે તમે મારી સાથે. ચલો મિત્રો હવે જોઈ રહો. પહેલી જ વાત કે દરેકે દરેક ઉદાહરણના અંદર એનો એનાયન એનો ઋણ આયન એક જ સમાન ક્લોરીન. ક્લિયર? પણ તમે જોઈ રહ્યા છો કે દરેક ઉદાહરણના અંદર ધન આયન અલગ અલગ બતાવ્યા અને દરેકે દરેક ધન આયન પરનો ચાર્જ ભાર વેલેન્સી અલગ અલગ દર્શાવી રહી છે મિત્રો. Na+1 Mg+2 Al+3 Si+4. પ્રકરણ નંબર 3 જરૂર પડી. કેમ જરૂર પડી? શીખવાડી દીધું છે. બોલો મિત્રો કે જ્યારે તમે એક જ આવર્તના તત્વોમાં ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ જાઓ છો ને એમ એનું કદ નાનું થતું જાય. વિગતવાર ચર્ચા કરી દીધી છે મિત્રો. આ 4 ધન આયન સોડિયમ મેગ્નેશિયમ+2 એલ્યુમિનિયમ+3 સિલિકોન+4 આ જે 4 મેં કેટાયન મૂક્યા ધન આયન મૂક્યા એમાં સૌથી નાનામાં નાનો સ્મોલેસ્ટ કેટાયન સિલિકોન બનશે. કેમ? લોસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન. સૌથી વધુ ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવ્યા એને સૌથી વધુ ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવ્યા એટલે શું થયું? કેન્દ્રનો ધન વીજભાર એને ખેંચી લાવશે. એની સાઇઝ સૌથી નાની થશે. હવે સ્વાભાવિક છે મિત્રો, ચાર્જ વધતો ગયો +1 +2 +3 +4. જેમ જેમ ચાર્જ વધતો જાય એમ એની સહસંયોજક લાક્ષણિકતા પણ વધતી જાય. સહસંયોજક બંધ બનવાનું વલણ પણ વધતું જશે. અને મિત્રો વિરોધમાં જતા રહો ને, બહુ સિમ્પલી કોન્સેપ્ટ પહેલા કોન્સેપ્ટમાં જાઓ. કયા? પ્રકરણ નંબર 3 4 થી 3 કર્યા જઈશું. 3 નંબરમાં જશો એટલે ક્લિયરલી ખબર પડી જશે. ગ્રુપમાં જાઓ છો ઉપરથી નીચે આયનીય બંધ બનવાની લાક્ષણિકતા વધે. ખરું ને? આયનીય બંધ બનવાની લાક્ષણિકતા વધે. આવર્તમાં જાઓ છો તો સહસંયોજક બંધ બનવાની લાક્ષણિકતા વધે. પ્રકરણ નંબર 3 પિરિયોડિક ટેબલના આધારે ગયા હતા. પ્રકરણ નંબર 4 પરમ મિત્ર મારા ફજાન્સના રૂલ્સના આધારે જઈએ છીએ. જુઓ કેમિસ્ટ્રી ક્યાંથી ક્યાં લઈ જાય છે મિત્રો. આ જ કેમિસ્ટ્રી કે જે તમને એના રૂલ્સને ફોલો કરવા રહી ગયો છે મિત્રો. ફિઝિક્સવાળા તો હવામાં ગોળીઓ મારતા હોય છે. અમે હવામાં ગોળી મારી શકતા નથી. ફિઝિક્સવાળા તો દળ બતાવી દેશે કે આ એક પદાર્થનું દળ રહ્યું. અમે એવું કહી શકતા નથી. અમે ધારવાની વસ્તુ આવતી નથી. ફિઝિક્સના અંદર ધારવાની જ વાત આવશે. અહીંયા ધારો કે વાત નહીં આવે. અહીંયા તો સીધું પ્રૂફિંગ જ આવશે. પ્રૂફ જ હશે. ચલો, ક્લિયર થઈ ગયું? તો સહસંયોજક લાક્ષણિકતાનો સાચો ક્રમ આ બનશે. કોના ઉપર ડિપેન્ડ કરશે? એના ચાર્જ ઉપર. કોના ઉપર ડિપેન્ડ કરશે? એના ચાર્જ ઉપર. પોઈન્ટ્સ નોંધ કરવો હોય તો ખાસ કરી દેજો. ચલો મિત્રો, હવે મને એક જવાબ આપો. બીજો ઉદાહરણ KCl અને CaCl2. KCl અને CaCl2 બંનેના અંદર ઋણ આયન સેમ. પોટેશિયમ +1 ચાર્જ, કેલ્શિયમ +2 ચાર્જ. કોની સહસંયોજક લાક્ષણિકતા વધુ? તો સહસંયોજક લાક્ષણિકતા કોની વધુ હશે? લાક્ષણિકતા વધુ હશે કેલ્શિયમ ક્લોરાઇડની. ચલો મિત્રો, તમે જરા સ્ક્રીનશોટ લઈ લો, પોઈન્ટ્સને નોંધ કરી દો. બહુ અગત્યની બાબત. ચલો, ક્લિયર? હવે મિત્રો હું પોઈન્ટ્સ લખાવું છું, જરા એક લખજો. 2 પોઈન્ટ્સ તો ક્લિયર થઈ ગયા. ધ્રુવીભવન સમજણ પડી ગઈ. ધ્રુવીભવનની વાત મેં કરી, ભૂલતા નહીં. ધ્રુવીભવન કઈ ઘટના બની? આ ઇલેક્ટ્રોનીય ક્લાઉડ્સ જે ધન આયન તરફ ખેંચી જાય અથવા ધન આયન
ઋણ આયનના ઇલેક્ટ્રોન એ વાદળને પોતાની તરફ ખેંચી લાય એટલે શું થશે? જોજો આ વસ્તુ એ જાણવા જેવી છે મિત્રો. બરાબર 1 મિનિટ હવે હું થોડોક સમય ઓર બગાડી દઉં એટલે તમને આ બધા પ્રશ્નો જે શબ્દો હોય ને એ શબ્દો ક્યારે સતાવે નહીં. કારણ કે શબ્દો જ્યારે સતાવે ને ત્યારે એમ થાય કે ક્યારે સાહેબને પૂછવું, ક્યારે સાહેબ પાસેથી સમજણ મેળવવું. ચલો મિત્રો, આ મેં એક ધન આયનની રચના કરી, આ મેં એક ઋણ આયનની રચના કરી. ક્લિયર? આ બધા ઇલેક્ટ્રોન આ રીતે ગોઠવાયેલા હોય, વેલેન્સી ઇલેક્ટ્રોન. ક્લિયર? ગોઠવાયેલા હોય. હવે જ્યારે આ બંને વચ્ચે બોન્ડ નિર્માણ થશે, બોન્ડ ફોર્મેશન કહેવાય, સર્જન થવું, બંધ સર્જન થવું, આવું બંધ બનવાની પ્રક્રિયા થશે ને ત્યારે બંને પરમાણુ નજીક આવશે. પણ મેં તમને કહ્યું એ પ્રમાણે કે આ ધન આયન શું કરશે? આ જે ઋણ આયનના ઇલેક્ટ્રોન હશે ને એ ઇલેક્ટ્રોનને પોતાની તરફ આકર્ષશે. એટલે મેં કહ્યું એ પ્રમાણે કે આ જે ઋણ આયનનું ઇલેક્ટ્રોનીય વાદળ હતું ને એ ઋણ આયનનું ઇલેક્ટ્રોનીય વાદળ ધન આયન તરફ ખેંચાઈ આવશે. એટલે એનો જે શેપ હતો, આકાર, એ આકાર ચેન્જ થઈ જશે. અને આવું ઇલેક્ટ્રોનીય વાદળ ધન આયન તરફ ખેંચાઈ આવે તો આ ઘટના પોલરાઇઝેશન, આ ઘટના બની ધ્રુવીભવન. હમણાં સમજાવી દીધું. આ ઘટના કઈ બની મિત્રો? ધ્રુવીભવનની ઘટના બની. પણ મિત્રો સૌથી મહત્વની વાત એ આવી કે જેટલું ધ્રુવીભવન વધુ થાય, સમજો મિત્રો શું કહેવા માંગુ છું કે ઋણ આયનની જેટલી ધ્રુવીભવન કરવાની ક્ષમતા વધુ હોય, ધન આયનને પોતાની તરફ ખેંચી લાવવાની વૃત્તિ વધારે હોય, એમ સહસંયોજક લાક્ષણિકતા વધુ હોય. બીજી વાત જે મારે કરવી હતી એ ધ્યાનથી સાંભળજો. આ બધા ઇલેક્ટ્રોન હશે ને, આ બધા ઇલેક્ટ્રોનનો ચાર્જ, એ બધો ઇલેક્ટ્રોનીય ચાર્જ આ તરફ નજીક આવી જશે. જોજો આ વસ્તુને બહુ સમજજો. આ જે ઇલેક્ટ્રોન હતા ને એ બધો ઇલેક્ટ્રોનીય ચાર્જ ધન આયન તરફ આવવા લાગશે. એટલે અહીંયા આ જે હું દોરી રહ્યો છું એ ભાગ કે જ્યાં ઇલેક્ટ્રોનીય ભાર ઘનતા વધી જશે. ઘનતા શું હશે? વધુ હશે. ઇલેક્ટ્રોનીય ભાર ઘનતા શું હશે? તે સૌથી વધુ હશે. હવે જે પોઈન્ટ્સ હું તમને લખાવવા માંગુ છું એ લખજો. પોઈન્ટ્સ લખજો. ઋણ આયનની ધ્રુવીભવન કરવાની ક્ષમતા જેમ વધુ એમ આયનીય બંધમાં સહસંયોજક લાક્ષણિકતા વધુ. મતલબ ઋણ આયન જેટલો ધન આયનને ધ્રુવીભૂત કરશે, ઋણ આયન જેટલો વધારે ધન આયનને ધ્રુવીભૂત કરશે એટલી સહસંયોજક લાક્ષણિકતા વધી જશે. મિત્રો એક પોઈન્ટ નોંધ કરજો કે સહસંયોજક લાક્ષણિકતા માટે જવાબદાર એક ઘટના હોય તો એ ઘટનાનું નામ છે મિત્રો ધ્રુવીભવન. કયા નામે ઓળખાશે? ધ્રુવીભવન. તો ધ્રુવીભવનની ઘટના જ સહસંયોજક લાક્ષણિકતા માટે જવાબદાર હશે. પોઈન્ટ્સ નોંધ કર્યો? જેમ ઋણ આયનની ધ્રુવીભવન કરવાની ક્ષમતા વધુ એમ આયનીય બંધમાં સહસંયોજક લાક્ષણિકતા વધુ. ચલો પોઈન્ટ્સ નંબર 2 લખજો. બીજો પોઈન્ટ્સ લખજો. ધન આયનની ધ્રુવીભવન શક્તિ, પોલરાઇઝિંગ પાવર અંગ્રેજી શબ્દ. ધન આયનની ધ્રુવીભવન શક્તિ જેમ વધુ એમ સહસંયોજક લાક્ષણિકતા વધુ. બે શબ્દો ધ્રુવીભવન અંગ્રેજી શબ્દ પોલરાઇઝેશન તરીકે ઓળખાશે અને બીજો શબ્દ આવ્યો પીપી પોલરાઇઝેશન પાવર. પોલરાઇઝેશન પાવર. પોલરાઇઝેશન પાવર ગુજરાતી શબ્દ ધ્રુવીભવન શક્તિ. ગુજરાતી શબ્દ શું થશે? ધ્રુવીભવન શક્તિ, પાવર, ઉર્જા, જે બોલો એ શબ્દ.
જેમ ધન આયનની પોલરાઇઝેશન પાવર ધ્રુવીબંધ શક્તિ વધુ એમ સહસંયોજક બંધની લાક્ષણિકતા પણ વધુ. 2 પોઈન્ટ નોંધ કરી દીધા મિત્રો. ક્લિયર? હવે લેક્ચરનો સમય કેટલો થયો હું જોઈ લઉં છું મિત્રો. 50 મિનિટ થઈ ગયું લેક્ચર, એટલે આ લેક્ચરને અહીંયા પૂર્ણ કરીએ. મિત્રો સાંભળજો, હજુ તો ફજાન્સ રૂલ્સના કેટલા મુદ્દાને સમજવા મહત્વના બાકી રહ્યા. આટલા મુદ્દા સુધી રાખો. હવે મળીએ છીએ લેક્ચર નંબર 13 ના અંદર. ઓકે મિત્રો, મહેનત કરતા રહેજો.